व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है वीर अमरदीप सिंह जी दी। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज प्यारे हिंदू वीर पुनीत शर्मा का सुनेहा सुनिया ते तुहाडा जवाब भी। वीर ने हिस्टरी पढ़ी तो है पर उतों उतों। सिंह साहब तुसी जवाब बहुत दुरुस्त दिता, पर इन्हां वीरां नूं मैं भी कुछ कहना चाहता हाँ। तुसी सही कहने हो, इन्ने कमेंट सिख नहीं करते जिन्ने ये साडे वीर करते ने। इन्हां वर्गे वीर कहते ने कि हिंदू खालिस्तान विच सेफ रहणगे। इहदा सबूत की है? मैं इन्हां वर्गियां नूं जवाब देना चाहता हाँ कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी तो बाद भी सबूत मंगते हो तां तुहाडी अकल मर गई है। उन्होंने मनुखी हकों लई शहीदी दित्ती ते सिखां नूं भी यही सिखाया। जे ये वीर ये समझिया कि गुरु साहिब हिंदू सन ते उन्होंने अपने धर्म लई बलिदान दिता जिवें कि ये कहते हैं, फिर ये वीर दसम पिता नूं पढ़न जो लिखते ने तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, मतलब कि गुरु साहिब ने उन्हां दा तिलक जंजू रखिया ना कि अपना। नाले वीर ये दुनिया विच पहली वारी सी कि आई डोंट एग्री विद यू बट आई एम विद यू, मतलब असी तिलक जंजू नूं ये नहीं मनते पर जे इस ते कोई जोर करके इनू रखण लई अपनी जान दे दित्ती। वीर नूं ये तां पता ही है कि गुरु नानक साहिब जी ने जंजू जां तिलक नूं मन्निया ही नहीं सगों खंडित कीता सी। फिर जे ये पहले 9वें गुरु जी नूं हिंदू भी कहते ने, चलो इन्हां दी भी गल मान लैंदे आ, तुहाडी भी मान लई कि गुरु साहिब हिंदू ही सन। फिर मेरा एक चैलेंज सारे हिंदू वीरां नूं कि अपने गुरु की गल मनो, सारे मंदिरां विचों मूर्तियां हटाओ, जे हिम्मत है सच का सामना करन दी। सारे केसधारी होवो क्योंकि तुहाडे गुरु केसधारी होए ने। अमृत छको ते सिंह सज्जो क्योंकि तुहाडे गुरु का हुक्म है। हुण ते हिम्मत गुरु नूं हिंदू कहण दी, ते जे वीर ये सब ना कर सकते तां प्लीज़ सिखां नूं तंग ना करो, खालिस्तान बनन दिओ, असी अपनी रख्या दे नाल नाल तुहाडी रख्या भी करांगे। ये राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ना कि बाकी रहे ना कोई। कई लोग गलत भी बोलते ने पर यह आकी है, मतलब कि कोई भी दुखी नहीं रहेगा। वीरे खालिस्तान विच कोई भी दुखी नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब। वीर अमरवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अमरदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पुनीत शर्मा जी की ईमेल जिसनों असीं भी रिस्पोंड किया सी उस ते उन्होंने अपना कमेंट किया जी। उन्होंने उन्हों का ही आर्गूमेंट लैके उन्होंने जिहड़ा है वो फरदर क्वेश्चन किया। उन्होंने मुढ़ले तौर पर कहा है कि भी ये जड़ा बहुत वारी ये कंसर्न ज़ाहिर किया जाता है जां साडे हिंदू वीर कहते हैं कि की गारंटी है कि खालिस्तान दे विच हिंदू सुरक्षित होणगे। सो वीर जी ने ठीक कहा है कि भी इस तो वड्डी होर की गारंटी जां उदाहरण हो सकती है कि जिहड़े तिलक ते जंजू सिक्खी दे चिन्ह नहीं सन नहीं ने उन्हां दे लई, और जे इनू कहा जाए कि मुढ़ली धार्मिक आज़ादी दे लई जी हुण 10-11 साल की उम्र च गुरु नानक साहब जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिंदे ने, पंडित का हथ फड़ लैंदे ने कि जबरी पाउण नहीं देना है। तो गुरु तेग बहादुर साहब औरंगजेब का हथ फड़ लैंदे ने कि जबरी लाउण नहीं देना है, जबरदस्ती लाउण नहीं देना। उन्होंने एक कोट भी दी है कि अक्सर अमरीका भी कोट होंगी है कि आई डोंट एग्री विद यू बट आई एम विद यू। हालांकि इसनों कई तरह नाल कोट किया जाता है, ये भी है कि आई डोंट एग्री विद यू बट आई विल गिव माई लाइफ टू गिव यू दैट राइट दैट यू मे नॉट एग्री विद मी, कि मैं उहदे लई अपनी जान की बाजी भी लावांगा। और मैं समझदा भी इन्होंने तो कोट हुण दित्ती होएगी। गुरु तेग बहादुर साहब ने 1675 दे विच लगभग 350 साल पहले जी अपनी शहादत उस मुढ़ली धार्मिक आज़ादी दे लई दित्ती जिन्हों बाद दे विच अज यूनाइटेड नेशनस के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इसनूं कबूलते हैं कि किसी नूं भी हक है कि वह किसी तरीके दे नाल भी पूजा इबादत अकीदा बिलीव और नॉन बिलीव जिस मर्जी राह ते तुरे, इस दे उत्ते आधारित कोई सरकार जो उस दे उत्ते जबर करती है या जबरदस्ती करती है जी तो फिर उसनूं किसी भी दूसरे देश जाके राजसी शरण लैण का हक है। यही कारण है कि बहुत सारे अमरीका दे विच कैनेडा जां यूरोपीयन मुल्कां दे विच जिहड़े साडे वीर भैणां भी आए ने, होर दुनिया के खित्तियां तो भी आंदे ने, जिन्हां दी धार्मिक आज़ादी जां राजसी विचार
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਡੈਡ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਸਟੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ RSS ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਿਕ 108 ਪੁਰਾਣ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਾਓ, ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 33 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਢਿਮਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੀਟੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਇਧਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਮੋਰਾਕੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਾਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੈਲ ਰੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਾਂ ਆਕੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਰੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੁਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗਾ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹਿ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।